हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए उनका जो सिलेबस है उस सिलेबस पर चर्चा करने के लिए या सिलेबस उनको देने के लिए या आपको देने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और कई स्टूडेंट्स ये भी नहीं जानते हैं कि उनका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या दिया है और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो कुछ नहीं जानते हैं। और इसलिए उनका जो सिलेबस है बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी जो निर्धारित कर चुकी है सिलेबस, उस सिलेबस के अनुसार स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट है अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर लिए, खास करके जो डिग्री के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीबीएम के स्टूडेंट क्यों ना हो, बीकॉम के क्यों ना हो, बीसीए के क्यों ना हो, बीएससी के क्यों ना हो, सारे कोर्स के सिलेबस जो है उन सिलेबस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। आप मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज से मैं डिग्री स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करने का काम कर रहा हूं और उसी काम में क्या मैं व्यस्त हूं। तो आप निरंतर क्या मेरा जो वीडियो है उस वीडियो को क्या देखते रहिए और मेरा जो चैनल है प्रोफेसर की क्लास, ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट बीकॉम के स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहिए और आपको टेक्स्ट बुक के हाथ दिखाऊंगा और उस टेक्स्ट बुक के अनुसार टेक्स्ट बुक में जो जो लेसन जो स्टोरी दे उन्हीं स्टोरी को क्या पढ़ना है। और आप जानते हैं उस टेक्स्ट बुक के साथ साथ गद्य पुष्प जो है, टेक्स्ट बुक का टाइटल है पुष्प गद्य। उस पुष्प गद्य में जो स्टोरी दिए हैं, जो ऐसे दिए हैं ना, उन सारे लेसन्स को क्या हमें पढ़ना है। तो ये टेक्स्ट बुक होने के बाद जो ग्रामर के 4 पार्ट्स के यहाँ दिए हैं। तो ग्रामर में 4 पार्ट्स कौन से हैं? एक है क्रिया यानी वर्ब, क्रिया, और दूसरा है विशेषण, और तीसरा है वाक्य शुद्धि यानी सेंटेंस करेक्शन। वाक्य शुद्धि ने रांग सेंटेंस ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। वाक्य शुद्धि। देन फोर्थ वन टेक्स्ट बुक में ही दिया है वाणिज्यिक शब्दावली यानी कमर्शियल वर्ड्स दिए हैं। उन कमर्शियल वर्ड्स को भी क्या आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने दोस्तों को भी क्या शेयर करिए। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ। ಇವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 4 ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಶೇಷಣ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ್ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಈ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಓದಬೇಕು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ। ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಏನು ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, those who are first become student, especially first semester students, I am discussing about your syllabus, Hindi syllabus. Already they have given syllabus. According to syllabus, just we study 4 grammar parts. First one no kriya, second one no visheshan, third one no vakya shuddhi, fourth one no वाणिज्यिक शब्दावली। So ये 4 के यहाँ पार्ट पढ़ना, just we study these 4 parts. On these 4 parts they will ask some questions. So ये प्रिपेयर क्या होना चाहिए, ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್। ಈ 4 ಏನು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಬುಕ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಆ ಬುಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ BCom students, I am showing you your textbook. Textbook title is गद्य पुष्प, पाठ्यक्रम फर्स्ट सेमेस्टर BCom स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस है. जस्ट आप देख लीजिए, ये फ्रंट पेज है. देन आई शो यू क्या क्या आपको पढ़ना है, ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ದಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನು ಕರ್ಟನ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ರೈಟರ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಶ್ಪಾಲ್ ದ್ವಾರ ಲಿಖಿತ್ ಕಹಾನಿ ಪರ್ದಾ. ಇದು ಒಂದಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಗಲ್ ಹೋನಾ ಬುನಿಯಾದಿ ಅಧಿಕಾರ. ಇದು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಿಬಂಧು ಧರ್ಮವೀರ್ ಭಾರತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಧರ್ತಿ ಬಚೇಗಿ ತಬಿ ಹಮ್ ಬಚೇಂಗೆ, ಪರ್ಯಾವರಣ ನಿಬಂಧ. ಏನೇ ಇದು ಎಸ್ಸೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ರೈಟರ್ ಯಾರಂದರೆ ಗೀತಾ ಗುಪ್ತಾ. ದೆನ್ ಸುಬಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಖ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಮರಣ್. ಇದು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ವೃಕ್ಷ್ ಬೇನಿಪುರಿ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅವನು ನಾಯಿ ಬಾಲ್ ಕಿತ್ನೆ. ನಾಯಿ ಮೀನ್ಸು ಬಾರ್ಬರ್, ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಜಾಮ್. ನಾಯಿ ಬಾಲ್ ಕಿತ್ನೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಶರದ್ ಜೋಶಿ ರೈಟರ್. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲೆಸನ್, ಅನಿತಾ ಗಾಂಗೂಲಿ ರೈಟರ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಹರಿಯಾ ಕಾಕಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ we are writing about any person no that article called as ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹರಿಯಾ ಕಾಕಾ ಮೀನ್ಸು ಅಂಕಲ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೆ ಹರಿಯಾ ಕಾಕಾ. ದೀಪ್ತಿ ಗುಪ್ತಾ. ದೆನ್ ದೀಪದಾನ್ ಏಕಾಂಕಿ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ, ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ 8 ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಶಬ್ದಾವಲಿ ಅಂತ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಶಬ್ದಾವಲಿ ಮೀನ್ಸು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುನಾಫಾ, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಾಲಯ, ಸೇಲ್ ಬಿಕ್ರಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಿಸಾಬ್, ನೆಗೋशिएशन बातचीत, मैनेजर प्रबंधक, सैलरी वेतन, मीटिंग बैठक, एंटरप्रेन्योर उद्यमी, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, फाइनेंस वित्त, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, बिजनेस व्यापार, लॉस नुकसान, मार्केट बाजार, पार्टनरशिप साझेदारी, इन्वेस्टमेंट निवेश, अग्रीमेंट समझौता, बिजनेसमैन व्यापारी, कैपिटल पूंजी, डिस्काउंट रियायत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, टेंडर नोटिस, निविदा सूचना. तो इಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.